السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھتا جا ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو یہ پہلا تھا سیلفی جسے تو پاگل ہو گیا، اور میرے کمنٹ میری وائس لوڈ بھی کیا، اور فیس بک پر تم نے رد تقلید سے مجھے نکال بھی دیا۔ اب تک تم نے کھیل کھیل لیے ہیں اور میں خاموش رہا۔ کہتے ہیں نا کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ اب تو کہیں کا نہیں رہے گا، اس لیے کہ تم نے ہی مجھے سکھایا ہے، تم نے ہی مجھے سکھایا ہے۔ تو استاد ہے، میں شاگرد ہوں، اور جب وہ استاد اور شاگرد میں چھڑتی ہے نا تو اللہ ہی خیر کرے۔ کتنی تکڑی لگی ہوگی نا جب تو نے اپنی پک دیکھا ہوگا کہ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور تیری اصلی پک تو یہ ہے جو تو نے 4 دن کے لیے داڑھی رکھا ہوا تھا پھر نکال دیا۔ تو آج زمانے سے داڑھی چھیلتا چلا آ رہا ہے، لوگوں سے بڑے دعوے سے کہتا ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا۔ اس میں سبب ہے، کیا سبب ہے؟ دنیا سے ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرنے والے کے پاس کوئی سبب نہیں ہوتا۔ جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تیرا یہ دھوکہ پن جب پکڑا گیا تو تجھے آگ ببولا ہو گیا نا، مجھے نکال دیا رد تقلید سے نا۔ لوگ دیکھنے والے کیا دیکھے ہوں گے؟ یہ 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو تو نے میرے ساتھ فوٹو نکلوایا ہے بیٹھ کر، اس میں تو حنفیوں والی داڑھی ہے۔ یہ بھی غلطی سے تو نے کیسے رکھ لیا تھا؟ تو تیرے پہ تو کبھی داڑھی ہوتی نہیں ہے، اللہ بہتر جانے کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو دوسری تو نے لوگوں کو آج کل میں دکھایا ہے، یہ کیا داڑھی ایسی ہوتی ہے؟ ایسا تو سادھوؤں کے بال بھی نہیں ہوتے، داڑھی اور بال ایک ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی آدمی دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہوا ہے۔ تیرے سر کے بال لال ہیں، داڑھی کالی ہے۔ یہ تو نے جو میک اپ کیا ہوا ہے نا، یہ بناوٹی، یہ دنیا کو تو دھوکہ دے لے گا تو۔ کیا سیلفی اللہ کو بھی دھوکہ دے لے گا تو؟ جو تیرا انداز ہے، جو تیری اسٹائل ہے، جو تیری بےہودگی ہے، جو تیری بدماشیاں ہیں، یہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا 5واں امام بننا چاہتا ہے؟ اور وہ بھی سلفیوں کا؟ یہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماؤں سے دریافت کرو تو وہ بولتے ہیں کہ یہ تو بدگمانی ہے، بدزبانی ہے، بےہودگی ہے۔ ایسی دعوت نہیں دی جاتی ہے جس طریقے سے تم دیتا ہے، اور تم اپنے والوں کو ہی بدنام کرتا ہے، اپنے والوں کو ہی مطلب ان کی ریکارڈنگ کر کے پھر لوگوں میں لڑاتا ہے، دو گروہ بلاتا ہے، 3 گروہ بناتا ہے۔ شیطانوں والا کام کرتا ہے یار۔ شیطان آسمان سے آواز چکنے جاتے ہیں تو انہیں انگار سے مارا جاتا ہے، وہی کام تو کرتا ہے، ادھر چھپ کے ریکارڈنگ کر کے اور اپنی ریکارڈنگ کاٹ دیتا ہے۔ جو گالی گفتالی تو بکتا ہے وہ تو کاٹ دیتا ہے۔ جب پرائیویٹ میں بات ہوتی ہے تو بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے، ایک دم سے نجس و گندا ثابت ہوتا ہے۔ اپنی باتیں کاٹ کر دوسرے کی باتیں کیوں پیش کرتا ہے؟ کیا اللہ سے چھپا لے گا یہ قیامت کے دن؟ پوری ویڈیو ڈالا کرنا، کاٹتا کیوں ہے؟ جو تو نے مجھے میرے فیس بک پہ ڈالی، اپنے لنک میں ڈالی ہے، اس میں سے کتنا کاٹا ہے؟ جی مجھے منافق بولا، اور تو کیا ہے؟ تو نے تو وعدہ کیا ہوا تھا نا، تو نے بھی، رانا نے بھی، عادل دستی نے بھی، لیکن عادل دستی نے ریکارڈنگ نہیں کیا، اور اسی دن سے وہ بیچارہ چھوڑ دیا، صلح کروانے آیا تھا، سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو نے مجھے ویڈیو کلپ کیوں نہیں دیا؟ جی منافق کی علامت ہے کہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلافی کرے، اور تم تو منافق ہی نہیں، تم تو سیاہ
जिद में आकर सिया बन गए उस दिन। यह इमाम बुखारी पे उंगली उठाई, तुमने ऐसी हदीस पेश की जो 3 जिल्दों में मैंने ढूंढ डाला, नहीं मिली। तुम तो सिया भी बन हो, कादियानी भी हो, न जाने तुम बरेलवी। उस दिन तुम्हारा अकीदा साबित हो गया था जिस दिन पहली नाराजगी हुई। तो तुम हारता है, मुनाजरे की इतनी शौक है और हारता है तो भागकर फेसबुक पर जा क्यों जाता है? सामने बैठ के जिया करना, इतना बड़ा 14 साल से मुनाजरे बाज है तू, लेकिन किसी मसरफ का नहीं तू। जी, सल्फियत के लिए तबाही और बर्बादी है। बड़े बड़े उलमाओं को तुम कहता है कि तकब्बुर हो गया है, सबसे तुम्हारा इख्तिलाफ है, मुनाजरा भी हुआ है। अहले हदीस के उलमाओं के तुम पैल की धूल भी नहीं हो, क्या उनसे मुनाजरा करोगे तुमने अपने ही दोस्त से कह दिया कि मेराज रब्बानी ने मुझे कह दिया कि तुम आगे चलकर बहुत बड़ा फितना साबित हो गया। तो सही कहा मेराज रब्बानी ने, तुमसे बड़ा अहले हदीस में कोई फितना नहीं है, तुम हो ही नहीं अहले हदीस। अहले हदीस को बर्बाद करने आए हो, घर के चिराग से घर के जला रहे हो। अल्लाह बेहतर जाने क्या हो तुम, दिमागी बीमारी है कि वाकई फितना हो। बस मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और तुम मुझसे जितना उलझोगे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। 1 साल जो मैंने तुम्हारी शागिर्दी की ये मेरी गलती थी, वो हर जगह मैं फंस जाता हूँ। जी, मुझे जालियात में जो उस्तादों ने इस्लाह का दावत का काम सिखाया है वो मैं करता हूँ, तुम्हें मंजूर नहीं है। तुम मेरे रूम में आते हो, गंदगी और बेहुदगी बदतमीजी करते हो, और तो मैं तुम्हें अपने रूम में से मैं कैसे मौका दूँ? ये तुम्हें जलन है। हमारे भाइयों को तोड़ के तुमने 2 रूम बनवा दिया, वहाँ पर भी तुम्हारी नहीं चल पाती है, अब उनको भी तोड़ के तुम 3 करवा दोगे। तुमने दीन नसीहा को तोड़ा, तुमने तौहीद इस्लाम रूम को तोड़ा। तुम तोड़ फोड़ के अलावा तुमको आता है क्या है? डॉक्टर आतिफ को तुमने भगाया, आदिल दस्ती को तुमने भगाया। जब तुम्हें कोई हनफी नहीं मिलता तो कोई सल्फी को के पीछे पड़ जाते हो। वो नया जो हनफियत से आता है सल्फियत में, उसके पीछे पड़ जाओगे तो वो क्या सोचेगा कि ये सल्फियत, ये अहले हदीस लोग ऐसे होते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ सल्फी, अल्लाह रहम फरमाए तुझ पर। मुझसे उलझेगा तो यही हाल होगा। टेलीफोन पर धमकी उमकी ना दिया कर मुझे, समझे? ये हमें धमकी देते हैं, हम उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं करता, क्यों करूं? अल्लाह ने 2 फरिश्तों को लगा रखा हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए, मुझे रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। तेरा भरोसा अल्लाह पर नहीं है, फरिश्तों पर नहीं है, तो तू रिकॉर्डिंग कर और फितना फैला, जो दिल में आए वो कर। लेकिन शुरुआत मैंने तुझे माफ़ीनामा लिख के दिया हुआ, सुलहनामा लिख के दिया हुआ था, उसका सुलहनामा आज तक तूने नहीं लिया, और वही मैंने फेसबुक पे लगा दिया। तो तुम रोज लगाने वाले, मैंने तो 1 दिन लगाया, तो तुम्हें क्यों आग लग गई? तुम दूसरे को के साथ खेलते रहो, दूसरे को मजाक बनाते रहो, जब तुम्हारी बात आए तो आग बबूला हो जाते हो। क्यों जलीब, ये तो बताओ कहाँ तक चलोगे? तुमने मुझे इंडियन फिंडियन भी कहा हुआ है। मैंने सलाम किया, तुमने कहा कि मैं मुनाफिकों का जवाब नहीं देता, और रूम में आते हो तो अहमद भाई ना आओ जरा बात करो ना। क्या बात करेगा तू? पागल से मेंटल हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेके आ तो बात करूं। मैं तुझे कितनी बार बोला हूं, समझे?